Yaxşı. Mine bugün sizlerle keliştirmişi leksiyonu ödeyim. Bu ülkede sizler metodika oluşa, yani bunun vakti usulları oluşa oluşuyor sizler. Hazır sorun doğal hesabında net teknikal konstrüksiyalar ham modelleştiriyor. Yani bunların bizim teknoloji taliminde emeği işimizler sonuçunda o ustahanlarında talapları var. Sol boyunca düşünüp veriyor. Yeni şey teknikal projeler prosesler. Üçüncü teknikal konstrüksiyalar modelleştirme için gerekli materyaller. Dördüncü teknikal konstrüksiyalar ham modelleştirildi, üretildi, kullanılan metodlar. Hem çözülmesi formalar. Beşinci teknikal projeler ham modelleştirildi, çözülmesi formalar. Mine usta reji tekrarında sizlerge hazır leksiya okuyma. Birinci reji boyunca oku materyalına koyulan talaplar. Yani bu qanday talaplar koyuladi ekan. Sizler meni hazır sonu tanıştırdım. Pedagogik jo'xori bilimli o'quv o'rinlarida texnikalik joylarla modelleştiruv ishini uchun ko'pchilik vaqtlarda o'quv ustaxonalaridan foydalanadi. Yani demek bizlerde o'quv ustaxonalarida o'tiladi. Sebebi bu amaliy жұмыстар laboratoriya formasında o'tiladi. Sonuç uchun bizlerde o'quv ustaxonalari ag'ashga ishlov beradi, template ishlov beradi, ham yana qanday tiguv ustaxonasi. Mana ularda bu ustaxonalarda texnologiya ta'limini o'qituvning şöbülmesi forma ham metodlarını paydalanadi. Birinchi, texnikalik ma'lumotlar beruv, zertlovchilik ham minnet huquqlarini qalbleştiruv жұмысларын amalga oshiruv, texnikalik bilimlarni minnet usullarini o'rlagan жұмыслардың isbotini baqlav, estetikalik ta'lim ham minnet madaniyati ko'rlik bilan o'z beticha ishlov qobiliyatini qalbleştiruv, konstruktorlik, texnologiyalik xarakterdagi o'rgatuvchilik masalalarini chechuv, jo'xori darajadagi minnet intizomi ham minnet qo'rg'ov talablari amal etuv uchun yaxshi sharoitlar bor bo'lishi kerak. Ya'ni bu biz o'tib o'tirgan ustaxonamizda barliq sharoitlar texnika xavfsizligi bo'yicha, o't xavfsizligi bo'yicha topdan foydalanuvchi muammolarda ayrim vaqtlarda qulash sharoitlarning bo'luvini oldini olish bo'yicha barliq ko'rsatmalar bo'lishi kerak. Mana o'quv ustaxonasining maydonlari qanday kvadrat metrga ega bo'lganini qarang. O'quv ustaxonasi maydoni 80-90 metr kvadrat bo'ladi. O'quv ustaxonalari jardamchi bölümlerde de ega bo'ladi. Bu bölümlerde yarım fabrikatlik tayyorlangan buyumlar saqlanadi. Bölümler albatta qurg'oq, ag'ash qo'lli, tabiiy ham jasalma ventilyatsiya, havosining temperaturasi o'quv ustaxonalarida shovqin, yomasa sirtdan bo'lib o'tirgan shovqinlarning ishga o'tmasligi, ishdagi shovqinlarning sirtda boshqa o'quv o'rinlarına yamasa başka sırtlı jaraylarga ta'sir etmesligi uchun u yerda shovqinlardan saqlovchi bizlarda devorlarning hammasi sonday ishlangan bo'lishi kerak. Tozalik saqlov, havoning durust adam dem olish uchun, toza bo'lishi uchun undagi ventilyatsiya, ya'ni ventilyatsiya avtomat turda ishlab turadi. Biz sebebi bu yerda ağaçqa ishlov berib vaqtda ağaçni kesamiz, yo'namiz, pishqa boshqa narsalarni shang paydo bo'ladi. Bo'lmasa qandaydir bir is to'zonlar paydo bo'ladi. Mana soni ventilyatsiya o'zi avtomat turda hozir o'zimizda hamma sharoitlar jaratlab qo'shilgan holda bo'ladi. Ya'ni havoni so'rib, nima turadi, tozalab turadi. Shang to'zonlarni tortib bizga toza havo
беру құқығына ие. Міне біз сіздер өткен ағаш ұстаханасында, теміршілік ұстаханасында, швейный тігу ұстаханасында міне солардың бәрін куәсі болып жатырсыз, көріп жатырсыз. Біздердегі ұстаханалардың барлығы заманауи, қазіргі заман талабына, яғни қазіргі стандарт дәрежесінде істеу мүмкіншілігіне ие болған станоклармен тәмінленген. Бұл станоклардың әммесіндегі стандарт дәрежесінде істеледі. Сенің қойған өлшемің бойынша толық дәрежеде істеп бере алады. Бірінші ұстахана ғимараты тәлімдік, педагогикалық, санитарлық, гигиена істеп шығару техникалық талаптарды қанағаттандыру керек. Яғни санитариялық жақтан таза болу керек. Міне бұнда сіздер әлбетте бұны келген уақытыңызда барлық жағдайлармен танысып аласыздар. Әркімді өз алдына университет бар, ол жерде сіздерге барлық шариғатлар жаратылған. Өздеріңіз істейтін план, яғни ережедегі жұмыстарыңыз бойынша құрал аспаптың барлық түрлері сіздерге әкеліп қойылған болады. Яғни оны мастер, яғни ұстасы сол бойынша сол сіздерге тәмінлейді. Сіздерге әкеліп береді, оны кейін жұмысты бастау мұғалімнің, яғни оқытушының вазифасына кіреді. Әмме толық тәмінленді ме, құрал сайманмен, оны кейін мұғалім көріп шығады, оны кейін рұқсат береді сіздерге. Бірақ станокларға тию, яғни станокларға жону, ямаса шлифовка ету мәселелері болса, оны мұғалімнің, оқытушының рұқсатымен, яғни соның жәрдемімен ғана істеу рұқсат етіледі. Бұл жердегі гигиеналық талап деп қойды. Не себеп? Себебі сөйлеуді тазалық. Кейіннен жұмыс тамам болғаннан кейін ол жерді сыпырып тазалап кету вазифа. Яғни оларды сен тряпкамен емес, щеткамен тазалау керек. Әммесіне. Әсіресе токарный станокларда, фрезер станокларда істегенде олар темірден жонылады, яғни темір шкуркалар, майда соқтар түседі. Міне соны сіз щеткада аласыз. Һәм сол щеткада қатты басып емес, орта қаттылықта басып істейді. Себебі онда шкуркалар қатты бассаңыз серпілу қасиеті бар щетканың. Ұшып кетіп екінші адамға түсуі мүмкін. Әзір біз келесінде темаларды өтеміз. Қандай пайдалану керек? Яғни сенің орның қандай болу керек? Оқытушының орны. Һәм уақытышының вазифасы қандай? Солар бойынша. Екінші, оқу ұстаханалық техникалық қазіргі дәрежесіне жоғары минет мәдениетінің муафиқ үскөнеленуі һәм олар тек ұстахана әмелияты бағдарламасындағы барлық темаларды емес, сонымен бірге техникалық үйретушілік һәм дизайнды үйрену үшін зәру шариғатлармен тәмінленуі лазым. Дизайн, яғни соған көркем жағдайлар беру, яғни оның қандай да форма беру. Соларға да мүмкіншілік жарататын ұстаханасы сол жерде өтуі керек деп тұрады. Үшінші, әрқилы бұйымдарды орындауда оқыту шариғат жарату лазым. Төртінші, әрбір талабаға керекті аспап сөйле һәм құрылмалармен тәмінленген бұл бөлек жұмыс орнын ажырату лазым. Жаңағы мен айтқанымдай. Бесінші, оқытушы үшін тиесілі үскөнелер құрылмалармен тәмінленген бұл һәм полдан 253 мм көтерілген үлгілі жұмыс орны шөгілместігі лазым. Алтыншы, ұстаханада талабаларға ең қолай һәм қауіпсіз минет ету үшін зәру шариғатлар болуы шарт. Жетінші, оқу ұстаханалары көлемі һәм тегіс көрсетпелік қолданбалар, сондай-ақ тәлімнің техникалық құралдарымен үскөнеленуі зәру. Сегіз, жәрдемші ғимараттар, аспаптар тұратын орын һәм склад. Оқу ұстаханасы
жақын болу керек, ұстаханасына жақын болу керек. 9-шы, сырттағы дауыстар, талабалардың ытыбарын жұмыстан шағылатуын һәм минет процесінде кесет беретуін шауқын сүрелер ұстаханаға естілмеуі лазым. Жұмыс орын деп ұстахана майданының оқу істеп шығару һәм конструкторлық технологиялық жұмыстарды орындау үшін зәру болған сүрелер, верстак, станок, аспаптар һәм құрылмалардың мақсатты мақұл жағдайлар жайғастырылған болу сүрелер. Демек, бұл жерде жаңа біз айтып тұрған эреже тикарды істеп отырған жұмыстарымыз, әмелі жұмыстарымыз. Ондағы керек құрал саймандарды алып келу, сол ұстахананың қасында болу керек, жақын болу керек. Яғни ұсынан кіріп алатын дәрежеде болу керек. Олардың ұстаханадағы құрал саймандар міне өзлерінің түрлеріне қарап ажыратылуы керек. Теміршілік ұстаханасы өз алдына әмме құрал саймандар тұрылуы керек. Ағаш ұстаханасы болса өз алдына, тігушілік бойынша өз алдына тауар, басқа материалдар тұрылуы керек. Барлығы бір жерге жиналып тұруші ондай болуы мүмкін емес. Себебі міне теміршілік жоғасына жазып қойды. Кейін бұл жағына ағаш бойынша, кейін арықтар береді, тігушілік бойынша деп жазып. Әне мастер сода жұмыс барлық керек құрал саймандарды әкеліп сіздер тәрбиелейді. Жинап әкету уақытында да тез апарып қояды. Екінші группа келгенде дәріп әкеліп қойды. Уақыт кетпеу керек. Соның үшін сол жағдайларды сіздерге түсіндірдім. Міне біз жаңа айтып өткен теміршілік жұмыстары үшін оқу ұстаханасының ұлыма көрінісі. Міне бұл оқу ұстаханасының көрінісі, яғни теміршілік бойынша. Қарап, бұл жерде қарап тұрсаңыз, міне верстектер тұрды. Верстектің бәрі не? Темір. Темір. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, бірінші верстекте неше цифра бар? 6 цифра тұрды. Яғни, ары қатарда 5, мынадан бастап 6, 7, 8, 9, 10. 10 верстек тұрды. Яғни 10 үстілер жерде келіп жұмысын істейді. Бірінші қарап тұрсаңыз, отырғыштардың бәрі дөңгелек. Не себеп дөңгелек? Айланып отыруға қолай. Сен мынадан істеп тұруға болады, отыр, мына аяқтарға қарап істеп тұруға болады. Олар сондай дәрежеде қабілет етеді. Міне, анау қызыл несі? Тиска. Яғни сіздер қаңтыр, басқа нәрселерді түзулейсіз, ямаса егулейсіз, ямаса шарлайсыз, соған қысып тұрып сіздер жұмыс істейсіз. Соның қапталында және төс дейді. Төс бар, яғни планк бар, қалың. Сонда шоқ күшпенің ұру, яғни сөйді алып барылады. Шоқ күшлерді ямаса ода үлкен дәрежедегі грамм көбейіп барады. Олардың шөкіштің беті, головасы, басы тегіс болуы шарт. Эллипс формасында ямаса басқа жерде жарылып кеткен қисық болу шөкішлерді пайдалану мүмкін емес. Шөкіштегі сабындағы жарықлар ямаса басқа ұшып кетіп кемістіктер болған шөкіштен пайдалану рұқсат етілмейді. Шөкіштің өзінің ұстау градуслары бар. Міне соған сәйкес қана сізде ұрасыз. Оны сілкіп ұру мүмкін емес. Шөкіштің өзінің салмағымен ұру керек. Өзінің салмағымен. Түзулеу планкісінде төс дегенімізде сонда тегіспен соған қойып ұрылады. Ол сен ұрылып атырған ямаса сол пластик, яғни сен шұқа металыңды неме ұстаймыз? Плоскостықпен ұстап тұрамыз. Мына шетінде бар. Жаңағы мен айтып кеттім, тазалау уақытында өзіңе қарап еш уақыт тазаланбай, жаңағы сөйледі айтып кеттім. Шепке қарап тазаланады.
Sen kol uzunluğunu şepke qarab. Manadan üstüne atla şepke qarab. Bu yana da шығып şepke qarab tazalab. Yani onun şepke qarab tazalab. Sen bulay turib alıb olmaydı beri şaşırtып кетуі мүмкін. Басқа жағдайға ол мүмкін. Соның үшін қауіпсіздік қағидасына тегер міне сондай болады. Міне алдында тұрғанымыз қандай алып деген? Защитник. Сенде қандай да ұшқыр білер, ұшу мүмкін ол. Ұрғанда, mesela егегенде пәтпер. Сол екінші адамға, басқаға зиян тимеу керек. Бізге зиян тимеу үшін біздің көзімізде не бар? Очки бар, көзәйнек бар. Баста не бар? Каска бар. Міне ұсылар защитник болып есалады. Ауызда не бар? Маска бар. Ұсылардың бәрі толық киілгеннен кейін сен жұмыс процесіне таярсаң деген болып есалады. Бұлар сізлер таман емес, біз өзі сол ненің таманның лаборатория жұмысы өтілген жердің өзінің несінен есабынан сол нәрселердің барын оқу процесінде тайлану шарт. Мынау қандай екен? Ағашта істеу беру оқу ұстаханасының ұлума көрінісі екен. Бұндағы қара, бұл вертеклардың барлығы ағаштан істенген. Көріп тұрсыздар ма? Міне бұнда да бар. Қадымғы сілерді ағашты ұстап тұру, қысып тұру үшін, намазды бетін текстілеу үшін пайдаланатын нелер? Қандай нәрсе? Тискі бар. Ағаштың сол тискінің арғы таманына қарасаңыз, екі ағаш тұрыпты. Яғни бұл ағашлар не? Сүргілеу пайтында соған тірек біз істейміз. Екінші жағында, бұл жағына қарасаңыз, ана ағаш тұрыпты, қағылған. Біз соған ағаштың бір ұшын тіреп, сүргілеу, елмаса, үшкіргілеу, елмаса, егеу жұмысларын алып барамыз. Яғни бұлар егеу, үшкіргілеу қандай не болмаса болады? Жұмысына кіреді? Партазлау жұмысына кіреді. Партазлау. Өттіңіз ғой? Партазлау. Партазлау ағаш үшкіргілеу егеп болғаннан кейін, бет тегісленгеннен кейін не жұмысы алып барылады және? Наждак пен одан кейін лақлау. Яғни оған лақ жағамыз кейіннен өзіміз кепкен не жағымы көрек? Бояу жағымы көрек. Светін таңлау сіз өзіңіздің сол қандай дәрежеде екенін көресіз. Қандай светін таңлайсыз өзіңіз. Бірақ сәйкестік болу керек светлер. Бір-біріне ұғыласып тұру керек. Біреу көк, біреу жасыл, және сондай болып кетпеу керек. Кейгісі. Біреу өтіп кеттің бе? Алдыға шық, бері шық. Темеге түс. Темеге түс, темеге. Жоғаты шық. Міне бірінші оқытушыға қандай талаптар қойылады? Көргізбелілік жұмысын алып бару, ұсылда өту. Бірінші көргізбелілік дегенде сіздердің әмбеңізде практикаға бару атасыз. Сол өткен тема бойынша бірінші рет не тайынауыз керек? Көргізбе құрал тайынауыз. Кейіннен технологиялық карта. Әне технологиялық картасы болмаған мұғалімдер, яғни онда түсіндіру мүмкіншілігі ие болмайды. Себебі ол технологиялық картада сол сілетуын бұйымымыздың ізбездігі, онда қолданылатын аспап үскөнелердің ізбездігі көрсетілген болады. Міне оқушы соған қарап отырып ізбездікте соны орылайды. Яғни оқушыға да, оқытушыға да бұл көргізбе құралы жүзде жол жауап береді. Көргізбе құралlarының ең тигарысынан бірі
Бұл не? Класс доскасы болмаса. Класс доскасы әлбетте технология оқытушысы керекті болған айрым сөздер мен түсіндіру мүмкіншілігіне ие болған. Өлшемдері дегенде өлшемді қойып көрсету лазым. Міне сызықлар дегенде сызықларды, стрелкасын көрсету стрелкасын. Сонда көрсету лазым. Айрым пәнлерде доскалардан турдан-туры пайдалану жүдә оқушыларға түсіндіруде жақсы эффект береді. Ұлым алғанда көргізбелік методына доскада не алады екен? Кіреді. Көргізбелік құралдардан пайдаланды ма оқытушы дегенде сіз сөйлеуге керекті жазулар ямаса қандай да бір сызмалар арқылы түсіндірсеңіз, сіз толық дәрежеде көргізбе құралдан пайдаланған боласыз. Оқушылардың үскөнелуіменен бөлме өлшемдері қасиеттерінің көлемі һәм методикалық түрлері бірлігі. Үшінші үскөнелер оқу техникалық үжретлер, пәннің техникалық һәм дидактикалық құрмаларының жалғасуы, сақлануы һәм олардың пайдалануы. Яғни дидактикалық дегенде көрсету құралдарының орындарында өз орнына сәйкестігі. Мысалы, шөккіштің қасында мұнақта тұрған пышқыны қою емес. Шөккіш, отверка, плоскосы и басқа нәрселер қою керек. Сондай болып тұру. Бұл міне еген алып талапқа да жауап беру. Кірісу сабақ процесіндегі жұмақлаушы көрсетпе беру пайтында оқушылар жайласатын арнаулы майданшыларың бар. Яғни сен бұл жердегі белгілі дәрежеде істелген жұмыстарыңа көрсетпе беру. Қандай да бір сөзде майданша болу керек, һәм сөзде сен істелген жұмыстарыңды көрсетесің. Бесінші оқу істеп шығару жұмыстарын орылауда минет ұсыныларын нәтижелі көрсетуге имканет беру үшін нормал шариғаттарменен тәмінленуі, арнаулы құрылмаларменен үскөнеленуі һәм жақтыландырылуы. Демек, бұл жерде ұстаханамыз жүдә бір дәрежеде жақтылы болуы лазым. Ұстаханалар көпшілік жағдайда күннің түсу бағытына қия авалда жайласады. Ана ұстахананы көрсеңіз, күнді қия түседі. Өздеріңіздің бір істеп отырған ұстаханаңыз бар ғой, сонда. Бірақ жақтылық түседі, күннің жақтылығы. Міне көпшілік жағдайда осы жақтылықтан пайдаланған алды, яғни табиғи жақтылықтан пайдаланған алды жұмыс істеуіміз шарт. Істеп шығару бөліміндегі технологиялық процесс қауіпсіздігі төмендегі талаптарды әмелге асыру арқылы тәминленеді. Бірінші, істеп шығару үскөнелеріне қызмет көрсету тәртібінде технологиялық процесслерді жұмыс түрлерін, жұмыс ұсыныларын һәм ережелерін қолдау. Қауіпті зиянды істеп шығару факторларының тарқалуын шектеуші құралдарды қолдау. Істеп шығару процесслері атырап орталықтың хауа, топырақ, су havzalarda қатарсызлануына һәм зиянды факторлардың тиісті формаларына артық дәрежеде тарқалуына алып келуі шарт. Демек, біздегі шындылар, патасылықлар ондай дәрежеде болмайды. Себебі біздегі зауыт фабрикалардағыдай емес. Соның үшін біздердегі вентиляция басқа да шыққан шындылар ауаға тез араласып жұтылып кетеді. Біздің іштегі өздерімізге зиян етпеу үшін міне жону, темірлерді кесу, ямаса оларға істеу беруде резец арқылы жолу. Сол уақытта қандай да бір
iş çıkarады bärbir temirmen temizlengende. Solarda islerde tez saflastırı üçün ventilasiyani to'liq islew. Yani bu derecede islew olmasa, yani sizde qandayda bir istir sebebinden siyahlanıp payda olur. Son üçün bizlerde mine hazır keyingi sabah otu prosesini aytib, bizlerde avtomat türde ventilasiya var hammasında. Hazır bu kelişik adam. Mine hazır aytaqı jerge. Bu ortam jarlığa koyulan qavuşsuzlik talaplari. Oğum laboratoriya bölmelerinde sınanmağın bu ortam jarlığı qavfine iyi olan elementler ve materiallarda kullanıp qadağan niyetledi. Ne de var? Bu yerde aytadı bizge o yerge qandayda bir kraska meni, mesela latta, alifbe, başka misalı jarlığı deydi benzinlerdi әкелу мүмкін нелерді кетіреміз. Оларды әкелу мүмкін емес, қадаған етіледі. Олардан пайдалануы мүмкін емес станоклардың қасында. Міне бұл нәрселер жарылу қаупін тудырады деп отыр. Соның үшін бұлардың алдын алып, біз ол нәрселерді ойға қою мүмкін емес. Біз жаңа айтқан неге қойымыз керек? Складқа. Складқа сояқта тұру керек. Сояқта сақлану керек. Бірақ жаңағыдай жарылуға ие болған бензин, басқа нәрселерді алып келіп қою, ацетон, олар әкеліп қою мүмкін емес, рұқсат етілмейді. Технологиялық процестерді әмелге асыруда жарылуға авариялар, зәһәрлеулер жүз беретін hamde trabotalta onun için olan akaba soğuğu zamlatmış olan başkalar bilen batasıların müşkülünü hesapta alıp zevkli şereflenmeden teminlerini görüyor. Oku laboratuvar bölmeleri destekli vurttu uyuşturucu kuralları bilen teminlegen boluşa. Samalatı sisteması vurttun derek beriyotumuz signalizasyya bilen birleştirilmiş. Mine eğer de qandayda bir toq yemlerin hesabından tütün ya iş çıksa avtomat türde signalizasyya var mine. Пожарный signalizasyya var. Ular sразу dağıs veredi, ses veredi. Demek qandayda mına 238 avtoriyada avariyalı жағдай пожарный система signalizasyya qo'shildi dedi. Demek bu yerde uyoqdan o'shib taslaydi to'xtadi. Demek biz sol narsalar meni uskunadan bilsek, onda sizlerde qadimgi ugar deydi ғой. Har yili qis ayının kelgunda bizlerde gaz solardan paydalanu, gaz o'choqlari, gaz plitalarının dimoxodlarda qadimgi morlar ko'rib chiqadi. Mana sonдағы gazden yani ugar deydi. Gazden ulg'anib, is gaz deydi. Sonday narsalar bo'lishi mumkin. Soni aldini olish uchun albatta mana buni signalizatsiya o'rnatib qo'yilu kerak. O mana o'rtni o'chiruv qurollari. Mana bundan tashqari biz sizlar mana birinchi mavzuning anlatuvchi yani bu o'chiruv uchun tövendeki jokarsızlarını sarı jokarı ko'tariladi. Hozircha ko'tarib tavlan qo'yilgandan keyin buni qarab so'ng ishindagi JITX aladi. O'tib JITX'da avtomat turda mana ne septen bassak so'roqdan atladi. Yani sonunda biz sevib жаңа пайда болатын o'rtada yapasanız iyi bo'lamiz. Anavli şilek konusunu şilek. Onu bilesizler. Söylemiş mi? Balta, lapatka, kirka. Açmaya basa kablarda yaması tartıp жоқ açıp içki kırılmış gibi yaratıp verir. İyi plus bulan
Pajarni şit deydi, o tömende her bir mekemede оқу орындарында сол кіру орнында оң қол жағында шартты түрде неғылар екен сақланады. Құм ящик құмы бар ішінде һәм киіз бар. Киіз болады. Міне ол киізбенен отбасы үстіне тастап емесі жанып келатқан адамды құшақтап қалсаңыз, ол адам өшеді. Яғни қайық жанады, ішінде кислород болса, мына ішінде де взрыв қайық болады. Хауаны ашып жіберсе, қабылдаймыз, айнасындырса атылып болады. Хауа жетпей тұрып, сонымен жанбай тұрады. Яғни өздеріңізден білесіздер, ошаққа от жаққанда не себеп үфлейсің? Хауа жетпей тұрып құры түстеп жатыр да, кислород жоқ. Сен кислород берсең, бұл өт жанады, лап еді. Сен кислород беріп отырсың оған. Міне соның себебінен жанады. Міне пажар, яғни от бірінші жәрдем. Яғни бұл от бойынша первый жәрдем, бірінші. Ауру бойынша скорый помощьтігі бірінші жәрдемінде, бұлан бірінші жәрдем. Электр құрылмаларына қойылатын қауіпсіздік талаптары. Қандай талаптар қойылады? Электр энергиясына пайдалануда, білімдендіру оқу орны басшысының бұйрығыменен инженер техникалық қызметкерлерден электр қожалығы үшін жауапкер қызметкер таңдаған болуы және бұл қызметкер электр қауіпсіздігі бойынша тиісті ilmi дәрежеде тәжірибе топламының иелеген болуы керек. Яғни бұл хозяйственный ауыл қожалығы бойынша, яғни техника безопасности, пожарный бойынша сол болады. Институтта сол басшылық етеді. Сол әмме нәрсеге жауап беріп болады. Сол белгілі дәрежеде білімге ие болу, тәжірибеге ие болу керек деп отыр. Электр қожалығы үшін жауапкер қызметкер келуі 1000 вольт болады. Онdan жоғары болған электр үскілеріне қызмет көрсету үшін электр қауіпсіздігі бойынша 5-ші категория кернеуі 1000 вольтқа шейін болған электр үскілері қызмет көрсету үшін болса, 4-ші категориялы қанегелікті иелеген болуы талап етіледі. Жауапкер қызметкер қауіп дәуірлі түрде һәм орынланған тәртіпте электр қауіпсіздігі бойынша білімдендіру оқу орнында не алады? Жұмыс істейді. Кеңсі. Оқу ұстағанасында істеу қауіпсіздік талаптары. Оқу ұстағанасында істейтін барлық үскілер сат аспаптардың жұмысшы жағдайларына сенімді орнатылған болу керек. Не себеп сенімді? Мысалы, станоклары, ондағы сіз қатырған патронға заготовкаңыз толық дәрежеде қатқан болу керек. Люкті ашып тұрмау керек. Люкті ашып тұрмау керек. Бос болмау керек. Передний бакы, задний бакымен теңде бір оқтан тұру керек. Ауырлық болмау керек. Міне ұстыларға толық ытыбар берілгеннен кейін ғана сіз жұмыс бастауыңыз мүмкін деп бар. Бұл ұстазда үскеле һәм механизмдер өз орнында орнатылуы, барлық зәрлі қорғау құралдарына ие болу керек. Оқу ұстағанасындағы үскеле, станок, машина, механизм, кәсіпкерлердің жайластыруы, орнату нормалары һәм жұмыс шариғаты талапқа жауап беру керек. Деталы материалдар арнаулы ажыратылған орындарда өту орындарын тоспайтын һәм қызмет көрсетуге іркініш етпейтін өтіп жайластыру керек. Жолға жақын жүру, жолына жолыққа жақын жараспау керек деп отыр. Арқай жүріп мұғалім немесе оқушы өту мүмкіншілігіне ие болу керек дейді. Шетте өз алдына тұру керек. Детал материал арнаулы ажыратылған орындарға өту керек.
jipli, tisli hem şınjırda verirsiler bütün toskılar menen toskuluğu gerek. Teknologiya usulleri toskularsız жұмысқа түсіру қадаған етіледі. Міне, не себеп шынжырлы жіпті қайсында ілемелі берістер. Станокларда сондай берістер бар. Міне солардың әмнесінің защитниклері болу керек. Защитнигі жоқ. Ямаса насаз болып тұрса, одан пайдаланбау керек. Күшлі оборотта айланады олар бәрі. Соның үшінде біз оның саздығына толық, яғни мұғалім бірінші керек. Көзі жеткеннен кейін барып оқушыларды жұмысқа қосуға болады. Міне соның үшінде бұл жерде соны айтып бердім. Кейін әрекеттелетін ұямаса айланатұғын бұйымлардың үскенеден шығып кетуші өлігі тосқылаушы беккен тұрушы үскенелерге ие болу керек. Сыртындағы дейді. Морт металды қайта істеуге мөлшерленген барлық станоклар һәм фрезалау станоклары әмели шынығу процесінде олардан ұшып шығатын қырындылардан қорғау үшін беккен тосыққа ие болу керек. Үскенелер жасыл реңде тосық қойылу керек болған орнына қызыл реңде боялған болу керек. Орынлықлар, шағам, шығындылар, тек ілгіш арнаулы үскене, шотқа хам, басқа жерлемші құраллар менен қызылану керек. Бағана айтқанда ілгіш, ілік тартып алып, іште тұрғандарында школдер тартып алу үшін дейді. Шеберлік мектебі дегеніміз не? Қандай? Şebirlik mektep. Senin ötken her bir sabahında şebirlik sabahları deydi. Bunun ötüdüğü prosesinde sen kullanılan metodların. Yani sen qanday metodni qo'llanib o'tib o'tirsan. Mana usul bo'yicha biz tekrarga buning masalasini o'rgandik. Demak, biz o'zimizdan usul qo'ymay aytib o'tirgan meselemiz bo'yicha şebirlik sabahları şubulesi neticesinde sıfatında tömendeki metodikal жұмыстарымыз yok. Pedagogik öğretушілік жұмыстар нәтижесі, екінші сынып үшін тарқатқан материалдар, pedagogik әдебиеттер карточкалары, тәлім һәм тәрбиенің жаңа формаларын методикалық теkrarlау, жаңа pedagogik технологияларды қалыптастыру, қанегелік жетілістіру курстары, семинарлы әмбелі жұмыстары, бағдарламалары, öğretушілік һәм жәмиетшілік характерді ісілетін низам һәм тағы басқалар. Міне осы теkrarda біз жұмыс істеп, технология тәлімі бойынша біз оқушыларға осы көріністегі tekrar etip biz düşündürsek, elbette оқушылар ертеңгі күні жетік қанеге болып шығатынына сеніміміз кәміл. Себебі бұл ұсулларды үйренген әрбір оқушы ертеңгі күні мектепке барған уақытында технология пәні бойынша толық дәрежеде меңгерген болып есептеледі. Біз теміршілікті ағаш ұстағанасына, тігушілік ұстағанасына оларда барлық ұсуларды пайдаланған халда өтсе, ертеңгі күні әлбетте бұл оқушыдан біз үлкен нәтиже күтеміз. Кімде қандай сұрақ? Сонымен